السلام عليكم سيدي كويل. تهن وينا ورل ينوار شيزر طيب شدو كويسن سا شمينوات وين يوروبي الخين تيلا طريتا سا شمينوات جهار الخين تيلا ويتانا платформа открытого диалога Движение Уритол, стримевой информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Таханлерова стримце ЗСУ идет на Москву мощный прорыв Курской области Эльтилан, но из-за Кедолума, Дюцерду, шей прямой эфир юч официальной страницы телеграм-канал Президиума правительства тучуа юч прямой эфир юшун чьен вистрелу швек тучу уэлла ашкюк айдичани аятса ятшалу модератору цу урамлу душун да дистрел душу. وكده ويجا أقشوا تيك توك شوا يوتيوب شوا ويوتش ستريم شوا أشهر ديشاني تنا أستدعي شردو تاخ آيات شيء وشيء أو تنا روح بردو تاخ آيات ديك استواش دالو آيات ما شوي لاسير ديكيولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدك مسيرة يقول عامي ماكوي رغير передачу это он ящер. Так куюка وموتسو شمولنا يقول بو نوتشي متى ديشلشا نجا سرجة элду نجا سنا شهات تخدر خلش كمل دمج دوشون راسك متى اش اوله او جوب ده اشتم дохоза خالي قال هو نيقويان. То есть мы здесь говорим о том, что если кто-то имеет по теме вопросы, мы будем отвечать и на русском языке. Так, сегодня у нас передата информация на чеченском языке, но несмотря на это, для того, чтобы было обширно все всем как бы понятно, мы будем об этом говорить, знаете, и на русском, и на чеченском языках, когда нужно, если кто подойдет и даст вопросы. هم مخكوي طبعا لاش الحالة وين قش دو أرديت سدوش آلسوش أي شيء سوي ودالشا ويخا ديس دورة ومخ دالة سلاتش عالدو وخدو تسقعوات صح وخدو يعطي يور زامن وخدو هالشون سقتش دو مشو وين ديزلش أحياء حلقة وين يشتورين سقتش دو هم دو ديشتر обозначить Белгород по теме Курской области, цигага украинцы, он набула бенцан телечбу, цигерцер территория, алсам хайокуш цер пленныш, аски пленныш будет цер цигах баш халучишь положение их цигах, мосу кенаха инстахат шена эльч дучдерк, аски чубяка него и там булан. Иштулом бахкат бошбу сигаха эзер китайч буш корейч шубален и туан и украинцы арбор буэр и илеш и масса дагдол шнахбар алхиесун суна иштмет цар издагастат буэр Кремль ама цар идол шаха арашерша украинцан юхта иштар и гулк се дагадалак телетта иш от направления Курска цу аура, кеч аура, на чубул бела, цара горш, лотыше, плен халоч, иштигол тадвечто. Дала цан аура, нисон тахла то шумдол чохтерду, да ду цигаха шкес поля, это цер волка, войца двездол де нису йолдена, цан туахтуан империи был, и нах цигара, да арабан, цер территория халац, Москва тихач дабахча дикадар алхиетсун. Да Москва тихач дацабахна кешматга востоке ёлшен территориш Исая да их чвен Мосарна войнохчи чуна кешвен республику цадалятсил Россия царна Мосарна педа хондукста. Педа хлорвен белгл гушду муадина и диктаторский режим алриза نتسبش كرتيان رجيموس سووشو حاكم سووشو دا أسئلة دي دو أسئلة دالشي دعوة نوتر دالشي تدل دو سما إيدين هاتشو غير ساتس بولا ناخ كرتا خيانا شان نتسا شان لجين هم تسا كونيري خلقن كرتا خيانا سيغاها دايدو شال أخاغت شمدو ديريك دنيا تعالاتش إش ديكتاتس رجيم شو
إيش حال دينا خلا يهين إيش دايخ إيش أردل حال دو يرتسبل ديكتاتسكي رежим برشة ديمقراطية برشة تسارنيق يرى بيقلو موهيش ديمقراطية إيش فرغتشا مخكا عشان عادل خرجوا بقيوش خرج بقيوش ديكتاتسكي رежим إيش سيجا بيقلو يوش موتورش يلوش شاش خرجن دو السيجرتسك أدعس بو سيج عاش برشبو إيش هم دول دينا سيج ديودشدر خارسن بقون يقيت أم ببيوشبر تسونخ وين لو اشتر مدة سيجاها وين طبعا بوخ بيش سيجا توم بيش وين كيجي نحبو وين تم لوي بو يتم لوي داك وين دوك سيكسار سلات هون داكتش سير طولم هولي تبروي سير طولم باق تبروي داك سيجا بولشاك دنيا دولنيزم تس رشقيته قيتش دولش حولة تاعها شهادة ديش در قدر تسونت عبرت خلوش هو تعدوش شو وين ديكدر داك يخلوش دو يدات تسون سجت بق وين لاتشتر نكرت وعارش هو يالش هايتر يعني داود شو بريزيدنت بايدن شو هذيك هوكير اتو بيش اورا جيرزا قدر دل شو احتر اوكرين سعدايت شو دايتن ارشن زات ساعه ما تدش اش بوشن حاولت شان شو بول بالبو سان اورسير اتو خلشه صار كورسكي اوبلاست خير اوبلاست حلوة ساعة كان زي بريزيدنت ترامب وينشل تاع جديد سم خدو دي سمو دال شو خير اشنا تيريتوري مباراتيا شي تيريتوري دالات يستير دول شو ستانوخ داتس الشت قيتش بتشالشنا от России تلات كيتشل وش بتشالشي سويت سيفي خلرشي يتسالارчон إيش ملوش Казахстан, Средняя Азия, وين بتشالكي غورجي خيش اتسير سانعور سبقو يوش استها يبوخ بأتو خربوروا إسنيا وين يشبو وتسنيا تعلق ديش دوي يتشخ بوقشنا يبوت سان بوقونس يتشخ بوقش بويل خاخو يتشبوق وموهيو داغو يتش سوتح لاتشنيتس بيزوين أك إشتهم دوي ليلوش در ويدوش در وصنع درا ويخاطر خاطش دقا دوش أميرش دردو فشو خاطرش دلا يخاطرش تسان جوك بدو تاقول أمير دردو قوي أصلا يقدو أصلا صوت تاقل صوت أمير عديشة باشكال عديري سول مثلا كل سميلو إنجا شاويجا مشوويل وعليكم السلام Владимир Рабинович, шалом. Эд, салам. Всех я вас приветствую, друзья. Эд пишет на русском языке, а вы просили зачитывать и на русском. Конечно, я думаю, фашистская Российская Федерация в этом году развалится, и Ичкерия будет свободна. Как вы думаете? Ну, дорогой Эд, я думаю тот же, как и вы. Значит, у нас единомышленники мы с вами. Надеюсь, что так и будет. Если даже она не развалится, она переформатируется. То есть имеется в виду, на этой территории или на меньшей ее территории может преобразоваться в другое государство с другими системами властями и с другими, значит, понятиями, скажем, прав человека, свободы личности. Я так думаю. И в отношении других народов это было бы хорошо и для всего мира. Да, я так думаю. Как вообще может произойти этот процесс переформатирования, смена режима, чтобы стрим наш на чеченском раз, мухилю переформатировать, на твой взгляд, мухиль еще есть? С моей точки зрения, Нагасан, если пойдет режим, который есть сегодня здесь, этот режим должен, значит, какой-то другой должен прийти режим. А этот режим, значит, там должны быть активисты, должны быть люди, которые свою программу выделяют, известные, которые могут, значит, предложить свою программу и программу отвечать о том, чтобы в нем были уравнены права, те, которые необходимы для всех этих народов, которые в составе, скажем, нынешней Российской Федерации России.
И обязательно, чтобы там были соблюдены права человека и свобода личности. Вот что нужно главное. Если этого не будет, то это будет всегда империя, это всегда будет диктаторский режим. Вот что я думаю на это. За это, конечно, может быть, если сейчас рухнет экономика, рухнет вот это все состояние, и вот эта политическо-социальная среда, которая есть сейчас, она, значит, исчезнет, там, развернется или как-то обернется иначе, то власти должны прийти другие люди. Тогда, конечно, остальной мир должен помочь им, постараться помочь и привести к тому, чтобы туда власти пришли. Но главное там решающее слово должно быть за населением и организатором. Какие есть там движения, какие есть там, скажем, партии, какие есть там силы в самой России для этого. Вот в чем вопрос. И там есть силы, скажем, национально-освободительное движение разных народов, там их 17, 18, не знаю сейчас сколько народов, республик, да? Там есть и русские движения тоже, которые хотят, там есть ну, разные. Вот здесь нужно думать, что делать. Главное, что мы увидим, что Россия в этой войне, если она рухнет, вот это потеряет поражение, получит, то тогда Потерпит. здесь вот эти процессы начнутся. И, конечно, эту ситуацию возьмут под контроль вот от западной страны. И под контроль эти страны возьмут, и будут они поддерживать те силы, которые стоят на этих принципах. Вот что я хочу сказать. Они их будут поддерживать политически, с правовой точки зрения, значит, экономически. Они будут их поддерживать информационно. Вот эта работа будет вестись, и тогда будет ясно, какая страна и какая республика там придет в той или иной, значит, линии, значит, перспективы своего существования. Например, Чеченская республика. Если Чеченская республика будет вот такой ситуации, то для чеченского народа необходимо, чтобы чеченский народ получил свою, как говорится, поддержку от Запада, чтобы поддержка должна быть в том, что она основана на нашей Конституции, основана на международном праве, и сказать, какие силы будут поддерживаться остальным миром конкретно, а не каких-нибудь там, значит, религиозных фанатиков или там каких-нибудь отщепенцев или каких-нибудь новобранцев, которые будут. То есть это должны быть надежные люди, которые будут стоять на этих позициях. Это, конечно, непростой процесс, но самое главное, чтобы сегодня это случилось и это начало развиваться, без этого мир все равно может оказаться вообще в каком-то коллапсе, потому что если диктаторский режим возобладает, то значит вся демократия, все международное право, оно как бы рухнет. Это не должно случиться, и я думаю, что после того, как вот Россия потерпит в этой войне, самой бесчеловечной, антигуманной, она потерпит поражение, тогда будет все так, как надо, и это будет уже процесс более свободный. Мы говорим, что там появятся какие-то силы, появятся какие-то... Да, там могут появиться какие-то бандюги, могут появиться какие-то, но они будут понимать, что они обречены, и что должно быть очевидно, что на любой этой территории, там, которая новая станет, да, наша-то страна, она оккупирована, она должна быть освобождена безо всякого, так? То эти силы должны понимать, что какие бы силы ни пришли туда во власть, они будут обречены в том смысле, что им не будет никакой поддержки, они будут блокированы, и силы, которые являются народные, они должны будут прийти к власти. Вот о чем идет речь. Вот такая вот, значит, должна быть сама вот эта дальнейшая игра, я так имею в виду. А детали, это уже детали, это все детали. Да. Эд продолжает свои вопросы, Аят, на русском языке. Аят, говорите мне на «ты», и я не могу вас называть на «ты», я просто хочу проявлять уважение к вам. Аслан, Спасибо. вы говорите на чеченском, я просто пока не могу писать на чеченском. Хорошо. Я надеюсь, это пока. И вот следующий вопрос. Фашистская Российская Федерация может развалиться быстро, и все сразу не смогут понять, что происходит. Вы готовы к этому?
Но Вот, если она примерно. развалится, все сразу не могут понять. Я не думаю, что здесь нужно, конечно, надо готовиться к этому. Допустим, мы, Чеченская Республика, мы свою территорию, а если она освободится, то мы должны там восстановить, и мы готовим, у нас есть все документы, есть все обоснования, есть все, что было, для того, чтобы на этой основе там, значит, создать, значит, условия для того, чтобы провести очередные выборы и там установить тот режим, который должен стоять и на веки веков, как сказал наш президент, чтобы там народ избирал себе власть, как это было в прежние века. В других, вот скажем, кавказских республиках, так, кавказские народы, они тоже должны определиться. Нельзя навязывать этим народам что-то. Мы там хотели создать еще по инициативе президентов Грузии и нашего президента Кавказский дом, куда входили территории, начиная от Астрахани, всего Северного Кавказа, там до моря Черного и Грузии, западная, ну, короче говоря, южные территории. И мы могли бы создать там конфедерацию, называется Кавказский дом. Это вопрос будущего, но он тоже у нас на повестке дня. Но в первую очередь мы должны сейчас определиться, что мы хотим, и с кем мы хотим, и как мы будем жить. Если, допустим, какая часть России нынешняя в какой-то форме будет сохраняться, и какие-то там территории захотят быть частью этой России, они имеют на это право. Мы не должны ничего говорить. Так? Пожалуйста, если они, но за это они должны провести свои референдумы, принять свои решения. Вот о чем идет речь. Да? Мы думаем, что вот такая вот трансформация, она будет идти, может быть, не 1 год, может, несколько лет, но она должна, как бы, значит, развиваться в перспективе. Вот такое мнение. Баркал Аят. Уважаемый Аят, я думаю, надо готовиться. Я думаю, времени очень мало, говорит Эд. Так Ну, что... хорошо. Хорошо, нам, чтобы готовиться, мы должны, во-первых, иметь поддержку, которую мы не имеем сейчас. Как вы видите, везде и всюду бродят разные КГБшные или пророссийские агентура. Она бродит по Европе, она бродит и в самой Украине, и в России, и везде, даже в той же Америке. Так? С ними надо как раз-таки определиться, кто есть кто. Никто пока не определился, и это есть один из главных рычагов и вопросов, которые сейчас надо решать. Мы-то готовы. Нам и готовиться, может быть, и не надо, потому что мы свою власть и свое государство создали, и у нас есть и законы, у нас есть и постановления, у нас есть все почти документы о создании нашего государства. А другим вот народам им нужно провести свои уже создание своих государств, решать эту проблему. То есть, а что там будет в самой России, это там вот русские должны тоже определяться сами, кто есть кто. Конечно, к власти нельзя допускать тех, которые были во власти этой, которые были и крутили это фашистская империя, которая сегодня создалась. А как она создалась? На какой основе нынешняя Российская Федерация России оказалась членом Совета Безопасности? Как она стала членом Организации Объединенных Наций? Кто ей это право дал? На какой? Разве развал Советского Союза и правопреемность, которую дали, допустим, сказали, что Российская Федерация России имеет правопреемность Совета Союза, это было право на то, что она становится новой империей? Да или нет? Вот на этот вопрос надо ответить. Так это или нет? Разве международный, скажем, Конгресс или ООН это разрешение давал для того, чтобы нынешняя Россия стала империей новой вместо СССР? Нет. Мы не входили в это. Мы тоже имеем эти права. И другие народы имеют эти права. Почему она должна сидеть? Она никогда не была членом Организации Объединенных Наций, в отличие от Украины и Беларуси, кстати, тоже. Да. Поэтому эти все вопросы должны подниматься, и должна быть какая-то трансформация и на международном уровне. Что будет с этой организацией, ООН и другие. Вот мы же видим, когда мы здесь вот боролись все эти годы, боремся, мы видим, что наша позиция справедливая, ровная, с точки зрения международного права, которое мы выносим,
Там сидят люди, которые пытаются нас уговорить. Может, вы уступите? Это до смешного доходит. Понимаете? Было такое лично со мной, я встречался с некоторыми, они говорят, ну, может, вы отойдете, может, вы согласитесь, когда они должны были бороться вместо меня. Да, это так, будем бороться, будем делать это. Они это не делали. Вот в чем была причина того, что, значит, прогнулся практически Запад под этой новой империей. Они, наверное, не столь прогнулись, я так думаю, они сдали нас, сдали. И в то же время сдали и себя. И сегодня эта империя пришла под, как говорится, стучиться в ворота из Запада. Вот как это должно быть сейчас трансформировано, чтобы такое не повторялось. Она, международное право, оно есть, права человека, оно есть, или есть они везде и всюду, или их нету. Если где-то они нарушаются, они должны четко и ясно обозначено вернуть их в свое поле, то, что нарушений, чтобы не было. А если это позволяется, значит, где-то, значит, какая-то червоточина, и идет ситуация к тому, чтобы вот это все уходит где-то в бездну, что международное право становится совершенно, значит, не боеспособным, не приемлем для остального мира. А на самом деле-то там же заложены очень хорошие принципы и правильные принципы. Свобода личности, значит, всеобщая декларация прав человека, и что такое. Надо на этой основе двигаться вперед. Вот что я думаю. Баркалая. Здесь я продолжу, потом я другие комментарии прочитаю, просто дальше пишет. И все здесь в ТикТоке спрашивают, как можно посмотреть данный стрим. Добрый вечер, я всех витаю, Сергей, Александр и все остальные, кто сюда вошли. Стрим можно моментально посмотреть на канале Reality в YouTube, Reality в прямом, или же зайти на официальную страницу Президиума правительства в Телеграм-канале. И там непосредственно сами принять участие. У нас вот такая вот демократия, любой может зайти, любой может говорить по теме, конечно же, обращаться с вопросами, либо что-то комментировать. Именно для этого Президиум правительства каждую неделю, 2 раза в неделю ведет стримы на русском, сегодня на чеченском, но мы совмещаем русский и чеченский, а также 24/7, как говорится, в Фейсбуке вы всегда можете найти и Ахьяда Идигова, и Аллу Дудаеву, Джахара Дудаева, и группы, в которых участвуют, и непосредственно задавать вопросы, общаться, писать комментарии. Как бы наша власть открыта и доступна. Так, дальше, продолжая вопрос Аяда Идигова, он говорит, Эд говорит, Аяд, я к тому, чтобы в правление Ичкерии не пришли мошенники. Многострадальный народ Ичкерии необходимы власти, достойные сыны своего народа, как вы. Ну, спасибо. Но этот вопрос, человек рождается, и даже вот в этом капиталистическом мире на Западе эти мошенники всегда встречаются. Поэтому должны бы расставлены быть какие-то там ограничения. Вот какие-то вот, ну, скажем, красные линии, которые нельзя проходить, и все. Так что это, конечно, правильный вопрос. У нас даже был принят закон о люстрации, когда-то, вот у нас, когда первые выборы были очередные, был тогда принят закон о люстрации, и тогда вот это, что вы говорите, это тоже получилось так, что его не смогли применить, потому что там внутренние противоречия пошли против этого закона. Хотя потом некоторые поднялись там и требовали его проведения в жизнь, но ситуация пошла по другому направлению. Да, это согласен, это, конечно, так. Это детали того, к чему мы хотим двигаться и к чему мы должны избавиться, от чего должны избавиться. Да. Так это есть. Так, я тут ищу комментарии, которые были выше, вопросы. Сейчас я иду. Да, Осман, Трамп юлит яшсан хитишун голосом цатиштуна очередное кидалово Западом Украины, как кинули нас за свои интересы. Хитион, юлит яшсан. Ну, и сандал хатер дешу, хитион, цахитион. Гурдук цу деш дарвайн, гурдук. Ну, гурдук
موها ولا تسانهم انتها تيجا دوش دل عدل موضاج أمريكا ترامب ولا ترامب يوري دا ولا دوي تيجا كونغرس تيجا سينات تيجا خلق دو تيجا ألدو نجا سنة خلق ندوح العدل وتاع شين توبش هارا دولي عدل غداح كان سير بقوي مصير ورجاني يتصير إيش عدل دو تيجا در أقتيك وورد تسا وين ترامب شيء ويته شيء خلق ويته لوش مواتي شيء قص مش قدرة سوهم أدويتها سالهم منتها شينا تنا بيت خليت شيء قص من بيت خليت جرنا بيت خليت دوتها شو الله الدنيا دول شو منتها شايف شو بتشخل أصل الدنيا فيجت لوش خرقوزة تأخذ أوكرانيا وين دولهم أتسمنتها سون إيشم خلها سون بيحكم خلش دا ديزردو إن سون لو دارس الخيتسون وينو عمتش سونم تسخيت ساعة ما تصنع سوديش درا إلرت أول أشيلرت أول شهر تعديل خدوتسو وين ناقصل خلمك تصنع وين بيت خلمك صنع إشتا دوغيو هو يشوخسو أوليتسو إشتم مركا ديريسو ترامب بيرودير أمريكا بريزيدنت موي أمريكا سروي دواحد لا وين لا عملوا بيت خلاه ديل أنغيتا спайда хебухсуна да волна. Мне кажется, Китимиот уже про Украину. Мне кажется, вся вина в провалах украинцев против российской агрессии лежит на руководстве Украины. А вы как считаете? Но, видите, это говорит там о том, что это руководство во всем виновато, нельзя говорить. Руководство всегда тоже это простые люди, ну, несколько, которые, значит, известны, им дают возможность, ну, может быть, и опытные, но они ошибаются. Ошибок бывает много. Это я знаю по примеру вот своей страны, как были вот некоторые ошибки, потому что не всегда же поймешь. Если эти ошибки были, самое главное, что в главном направлении движения не ошибиться. А если где-то вот сегодня, допустим, руководство говорит, что вот как у нас сейчас вот выявились, ездят бюльбюли, за разные люди, вот мы, значит, они принимают документы, что мы часть России, понимаешь? И они принимают, что мы не должны были создавать свое государство. И они принимают, говорят, что нам это не нужно, мы часть России, мы там, нам нужно золото Дальнего Востока, леса ближней Сибири и все такое. Мы из России не уйдем. А теперь говорят, нет, мы говорят, против. То есть ничего не... А что делать с тем, что тогда они говорили и что сегодня говорят? В который раз они были правы или в который раз они были искренни? Вот в чем вопрос. Разного рода самозванцы, которые себя вот прилипают к каким-то или пришивают себе какие-то вот чины и двигаются, эти люди должны быть известны, им нельзя в этом смысле доверять, ничего нельзя, я так считаю. Поэтому здесь мы должны в этом вопросе быть очень четки. Но дело в том, что этих именно людей использует наш враг. Они их ведут за руку, они их водят, они им помогают, и за ними ходят там разного рода. И, к сожалению, большому сожалению, их использует и Украина в какой-то степени. Они хотят там, украинские власти, может быть, или какие-то там другие деятели, пытаются их как-то использовать. Но на самом деле эти люди, которые были против нас и против нашего государства, не могут быть полезны никому и никакой другой стране, которая борется с властью Кремля нынешнего. Вот что я думаю. Аслан. Баркалая, новость. Азербайджан дозна Армения Герстон обстрелять на бог. Томбер буяет по Алхиту. Вряд ли. Там никакого, значит, в этом смысле противоречия не может быть. Есть то, что есть сейчас устоявшийся факт, и там войну не допустит. Наверное, какая-то провокация, конечно. Но здесь вот видите, с этим самолетом, там разговоры с этим, там вот эту напряженку там накидывают, это связано, наверное, с этой Сирией. И этот самолет тоже, видимо, вот подбили, это все тоже российская провокация для того, чтобы как-то, значит, укольнуть тех, которые были за то, чтобы так случилось. А это Турция, это Израиль, это, значит, и Азербайджан, их друг.
Вот там они это укол и делали, мне кажется, обвиняя в том, что это сделали. И одновременно еще как бы, чтобы приструнить марионеток своих, Кадырова и других. Я думаю, что здесь я сейчас не в курсе дела, не мог ответить, но это мы потом выясним, скажем, что это такое. Как. Возвращаясь к ситуации в Украине, в такой ситуации, когда сможет ли победить Украина, если везде российская агентура? Но можно против них выставить везде свою агентуру, против них. И это с одной стороны. С другой стороны, их агентура это не значит, что все люди будут этому поддаваться. Это мы видим, что они вот такое вот распространяли, эту работу ведут, и что они хотят, да. Ничего такого особенного нету, лишь бы люди были сами в этом деле понятны, и руководство этих стран. Вот война же идет вот за справедливость и за несправедливость. Война идет. Кто отставит что? Ну, как сказать, если они везде, это не значит, что они в большинстве. Они очень мизер, это провокаторы. Эти агентуры это провокаторы. Питантуш набуш. Питантуш банахан боц бяктибилрачбу доцум алрачбу эльдит метлилаш набуш. Вот это что. И притом доцум детухе так нахана худцоуш из цецберна шайн тулумбахкачбу. Их умштушалось, я так думаю. Баркал. Баркал Мацана. Шамиль пишет, Халиуллин, я давно писал, что чеченцы в Америке должны поддерживать Трампа и не употреблять религию в делах государства. Аят, как вы считаете? Это правильная тактика? Ну, стратегия? Чеченцев там настолько мало, там, наверное, 0,01% чеченцев, там каких-то 1000 человек, может быть, на всю Америку. И я думаю, что они все поддерживают именно вот эту линию, которая сегодня есть там. Я так думаю. Из тех, по крайней мере, кого я знаю, они их поддерживают. Вот, которых я там знаю людей, они вот поддерживают Трампа. И это было для меня даже одно время удивительно. Почему? Но они были на стороне его. Вот я насколько я знаю. Только чеченцы могут создать в США, говорит Шамиль, поддержку Трампа среди мусульман. Как вы думаете, у нас есть такая возможность и такие... Возможно, что так кажется, просто и чеченцы так известны, но известно, неизвестно, там должны быть и серьезные люди, и там в основном молодежь, молодежь, которая приехали, это молодежь, а которые постарше, они как бы замкнутые, которые, значит, хотят дожить до конца, чтобы как-то было. Наверное, это будет правильно, но это чтобы вот так, как они туда вникли и начали работать среди этого населения религиозного мусульманства, да, то это какое-то время должно пойти. Они только сейчас начали туда как бы выезжать, там какие-то 5-10 лет. Это ж только они еще не устроились там многие. Эти проблемы есть, и нам приходится иногда, мне тоже присылают, я кое-кому пишу там какую-то в поддержку ходатайство. Это есть там, да, не знаю. Это, наверное, будет полезно, да. Перспектива возможно это. Я закончил, Асан. Ты слышишь меня? Да, я комментарий ищу. Я слышал, да, бери свой номер. Так. Я тут просто сверху вниз иду и листаю. Украина физически не может победить Россию даже с помощью НАТО. НАТО не будет пускать все свои силы, чтобы стать слабее. Потом Россия может взять ее голыми руками. Пишет механик. Возможно, что такой сценарий развития, как пишет механик. Кто это пишет? Механик, ник у него механик. Россиянин. Ну, посмотрим, господин механик, что она сделает. Физически, я не знаю, может, духовно, нравственно, морально победа важна. Вот что. А физически, может, у него больше там, скажем, нефти, газа и все.
который не у него, который он отнял у этих народов, сама-то Россия или Московия ничем не обладает. Это все, что она там захватила, все подтянула себе и на этом жирует, это не значит, что это ее. А что там может она сделать, когда все эти народы понимают, что их все от них высасывают эти богатства, и им потом сейчас по одной чайной ложке раздают, даже что на Дальнем Востоке не могут мост построить, они ждут, пока там река замерзнет. Я имею в виду Якутии, там, около Якутска. Вот такие вот дела. Поэтому, раз они так себя ведут, там эти народы не очень-то благословные к этой власти, которая сидит в Москве. Поэтому что может дать сама Московия, к примеру? Давайте спросим, что она может дать, если победить или не победить. Они могут привести японцев, вернее, этих корейцев и победить, что ли? Нет. Здесь есть силы другие. Какие бы там ни были силы, здесь есть нравственная, духовная, моральная сторона, которая не позволит уступить, пойти в рабство к этой империи, к этим фашистам, грубо говоря, российским фашистам, которые сидят во главе этой империи сегодня. Кто им дал право сдать это? Конечно, в этом ошибка была не их, это ошибка была остального мира, который позволил им сесть, скажем, в Совете Безопасности вместе Организации Объединенных Наций. С какого черта они сели там, извините меня. И это все надо изменить. И когда все это изменится, а это как раз-таки и есть повод для того, чтобы внести изменения во все эти дела, международные и другие. Так что может быть совершенно иначе, но мы здесь можем сейчас говорить так или иначе, но мы должны смотреть внимательно, что будет, чтобы как-то где-то не спотыкнуться тоже. Это я понимаю. Все зависит от того, от разума и настойчивости, и моральной, нравственной, так сказать, составляющей. И, конечно, помощь от Запада будет, потому что победа Украины и победа этой части власти, скажем, сегодняшней, это победа всего прогрессивного человечества. Мы так это рассматриваем. Но на переднем плане сегодня украинский народ, Украина, а им поддержат все остальные, кто материально, кто вооружением, кто добровольцами. Так что я с вами не согласен. А вам не кажется, что большинство пишет Т-800 с ником человек? А вам не кажется, что большинство тех, кто в Америке, это агентура для захвата медийного пространства? Мне не кажется, чтобы если это кажется вам, мы обоснуйте, давайте обоснуйте, покажите, что это и как. Потому что в Америке, как мы с вами видим, есть силы, которые сидят в разных органах власти, избранные. Сегодня даже Трамп от всех тех людей, которые он хочет провести, и обещал им места какие-то высокие, он не может их провести, потому что там есть здоровые, значит, ну, скажем, здоровые люди, морально-нравственно не позволяют отойти от принципов существования Америки. Ну, к примеру, я говорю, да? И что там будет, там посмотрим. Конечно, это, значит, страна, та, которая самая богатая в мире, так? И они будут дальше развиваться, там посмотрим. Мне не кажется так. А там посмотрим, что будет как. Это зависит от тех, кто управляет этой страной тоже. Прогнутся они или нет. Вот что. Это важно. Но, наверное, народ им не даст прогнуться. Они поймут, если они прогнутся, что там есть возможность, весь народ может подняться и эту страну, власть захватить. Там же есть, если есть такой момент, то они могут это сделать. Но я не думаю, что они это сделают. Я не призываю к этому. Там идет, по-моему, нормальный ход. Все нормально, все там. Все, Ислам. У меня тоже нету конкретных доказательств, но вот я с его комментарием согласен, потому что, знаешь, на ощущениях, вот я смотрю, я сейчас не хочу просто по ощущениям сейчас на людей возводить что-то, потому что пока я еще мало у меня доказательств. Но исходя из того, что там какие-то очень такие странные типы появляются, и разная такая странная информация, и плюс учетом того, что Америка сейчас главные противники, главные интересанты России, поэтому
Есть такие ощущения у меня тоже, что вот есть там какие-то чеченцы, какие-то под видом чеченцев люди, которые там попадают. Да. Возможно такое вообще, вот засыл такой агентуры под видом чеченцев, как вы думаете? Ну, не скажу я за это, потому что это должно быть расследовано как надо, так? Это должно быть расследовано, это следственные органы, судебные органы, там, другие органы, они должны это все в этом разобраться. В итоге, что там, ощущение может быть где-то, мы считаем, допустим, где-то людей неправильно осудили, мы по той информации, которая есть у нас в Ну да, СМИ или где-то там, да, а на самом деле, может, там есть информация, которой мы с вами не владеем, так? Может быть, конечно, конечно. может быть, они действуют ее секретно, а может быть и так, как и подано, вот скажем, в СМИ. Ну, мы поэтому не можем ничего сказать, и с этим надо разбираться, это нужно, чтобы действительно в этом разобрались все, и нам дали это. Но пока что такого, чтобы это как-то изменило состояние в самой Америке, нету. Они все больше и больше хотят, значит, поставить свою страну все выше и богаче и мощнее, для того, чтобы диктаторские режимы не укрепились. Я это вижу. А эти диктаторские режимы, конечно, там есть у них тоже недостатки, нет сомнений в этом, недостатки есть везде и всюду, только у мертвого нет недостатков. Так? Но в то же время направление их движения, их лозунги, их значит, направление в том, чтобы отстаивать права и свободу личности и дать им возможность. Страна, это Америка, это страна многонациональная. Хотя они все американцы, так, все, но там много конфессий, много наций, разных. Это великая такая страна, с одной стороны. С другой стороны, там есть, конечно, и свои недостатки. Об этом мы не будем сейчас говорить, потому что с этим, наверное, они, я так понимаю, они борются с этим и будут бороться. Вот так вот. Возвращаясь к теме сегодняшнего нашего стрима, к заголовку нашего стрима, хотел бы у вас узнать, сейчас украинцы предприняли мощный прорыв, и как вы считаете, пойдут они на Москву? Есть такая вероятность? Может, это отвлекающий маневр и будет удар нанесен другой стороны, более мощный? Что вы думаете? Ну, я как могу сказать, пойдут они или нет, но если они пойдут, то сделают правильно. Это я знаю. А как они там, какие у них планы? Пускай покажут, какая это, какой-то этот, как это называлось, это страна, которая стоит на глиняном колосе, которая глина все оборвет, все падет. Вот так. Вот. Чуть же этот, как его, Пригожин чуть не дошел до Москвы, его просто уговорили, а он бы мог дойти, правильно? Легко. Вот Да. этот Бастаев, когда со своим отрядом дошел до Буденновского, у него не хватило денег, чтобы заплатить этим милиционерам побольше. Так что здесь они могли вот так пойти и все, а там бы еще поднялись бы другие люди, к ним присоединились бы. То есть власть, которая там есть, она должна быть поддерживаемая в стране, должна быть поддерживаема народом. Если власть не поддерживает народом, она ничего не стоит. Я помню, когда у нас было в прошлом, когда у нас было 5 агрессий российских, 5 агрессий. Из 4 этих агрессий Чеченская республика выиграла, 4 агрессий. И почему? Потому что поддерживал весь народ власть свою власть. А в 5-й агрессии, когда они стравили, значит, на религиозной основе, им удалось стравить, как говорится, религиозно разные разночтения, это Кремлю удалось сделать через своих диктаторов Ближнего Востока, которые сидели. Они заслали нам разного рода деятелей религиозных, которые сказали, что те, которые наши верующие люди, а это все старейшины, а это все уважаемые люди, они молятся, что они, мол, не мусульмане, что они еретики, что надо верить вот так, и что надо изменить весь культурный образ нашего народа. Вот здесь поднялся, как говорится, вот этот вопрос поднялся, и пришлось, как говорится, забыть даже про то, что Россия нас напала.
Вот таким образом в основном пришлось значит, уйти оттуда, потому что ресурса не было тогда. Вот что делают они. То есть народ должен поддерживать эту власть. А у нас так получилось. И притом у нас территория небольшая, и население было не где-то около 1 миллиона человек всего тогда. Вот такая ситуация. Аслан. Баркалая, ДРС, тоже такое незначительное, но заметное такое событие произошло. Недавно, несколько месяцев назад, были убиты 2 пророссийских чеченца, которых называют еще кадыровцами. Их связали, положили, и там кувалдами, я не помню сейчас точно чем, но забили просто людей и обращались к кадыровцам, там, всем, что вы там чурки и все остальное. Ну, вот такие вот такого содержания было видео. И Абдел Лаудинов там обещал что-то там найти, кого-то там и так далее, расследовать и так далее. И тогда было подозрение, что это сделали русские нацисты. И есть такой один русский нацист, Мельчаков, по-моему, его фамилия, по кличке Серб. И сегодня Алаудинов и Серб, они, вот эти русские нацисты, они, вот этот сам Мельчаков рассказывал, что его отец воевал, что он вырос, обращаю внимание всех, на фильме «Чистилище», там 60-я, там какая-то морская майкопская бригада, там какие-то вот эти пропагандистские фильмы, которые снимал Невзоров, все такие. Вот он прям сидит и рассказывает. И вот он там чеченцев нет, чечены, там, ну вот все как положено, уничижительно, как они обычно говорят и отзываются о других национальностях. И вот сегодня они собрались, там, побратались, вместе сели под флагом Ахмада Кадырова, сказали, что мы братья, мы единым фронтом идем, воюем и так далее. Понятно, что Мельчаков тоже это проект, который готовится там специальными структурами учреждений КГБ СССР, бывшим ныне ФСБ. Почему вот эти 2, казалось бы, хотя управляются с одного учреждения, казалось бы, 2 таких полярных человека встретились, и как будто нацисты и пророссийские чечены объединились? Почему это, как вы думаете? Ну, потому что они служат одному хозяину. Только поэтому. Потому что они на материальной и там политической основе едины. Они где-то какие-то... Для чего? Для чего это делают? Ну, чтобы сохранить власть, чтобы сидеть в власти, чтобы там находиться, чтобы они сами себя... Если они начнут там где-то, что им сказано не делать, то им могут, как говорится, подкузмить их могут обоих. Так? И главным образом они, конечно, там отговорят, они взаимовыгодны им от этого сегодняшнее положение, потому что от них это требует, как говорится, хозяин. Только поэтому. Они, получается, становятся теперь, как в советское время, по крайней мере, декларируют такой махровый интернационализм от махрового нацизма. Ну, да. Это они там выступили, там почему там чеченцев убили или почему то, все. Это им как бы, они хотели выступить как защитники национальных интересов, а когда этот вопрос коснулся выше там, то они тут же побратались, потому что хозяин сказал. Больше ничего. Никаких догм, никаких принципов. Нет. Там ни морали, ни нравства, ничего нету. Ни попытки там расследовать это, кто это сделал, почему до конца, потом это. Этого нету. Мы же видим это. Да. Потому что здесь вот эта сторона. Баркалая, да. Так, друзья, напоминаю вам, стрим у нас хоть и на чеченском, я уже убрал слово чеченский язык в названии, потому что мы очень много говорим сегодня на русском языке. Призываю вас, мы общаемся, кто не видит ТикТок, те, кто нас смотрит, мы общаемся, ведем стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственным легитимным органом власти чеченского народа и государства.
и ближайшим соратником Джохара Дудаева, который стоял у истоков создания чеченского государства. Все эти годы был председателем парламента, фактически вторым лицом государства, ну и может даже первым, потому что у нас парламент имеет больше даже полномочий, чем президент. Вот, Аят, я вот представляю и напоминаю вам, задавайте вопросы, пишите, и я буду их зачитывать и так далее. Так, здесь писал, а сейчас потерял Т-800. Опять удалил ты, что ли, свой комментарий? Вопрос был про чеченцев в Америке. Т-800, мы это имели в виду, про чеченцев. Я именно это и спросил Аяда, именно это он мне ответил. Так, был вопрос. Подождите немножко вы. Я думаю, отделы КГБ фашистской Российской Федерации активизировались особенно информационно. Это большая проблема для Украины в будущем и не только для Украины, говорит Эд. Аят, как вы думаете, они активизировались еще больше, чувствуют агонию или же чувствуют победу? Ну, конечно, они пытаются все время активизироваться, улучшить свою пропаганду в пользу себя. Они пытаются, в основном их пропаганда идет на внутреннее содержание, на свое население. Так? Они действительно зазомбировали все население. Ну, 90%, может быть, и больше, они зазомбировали, особенно молодежь там, и которые далеки от политики, верить Путину, и вот только Путин, и все, им кажется, что весь мир ополчился против России, так, и против них. Они это воспринимают как на них. На самом деле они не видят, как Путин везде и всюду льет кровь, везде все обвиняет, там создал разных этих миллиардеров, которые у него сидят в кармане, а население практически в некоторых местах получает где-то 20 тысяч, 30 максимум, а это ничего. Жить почти на проголодь в многих местах люди живут. Эта ситуация известна. Поэтому я так думаю, что в этом вот эти все проблемы России и пропаганда для оправдания этого режима ведется. Да, конечно, они будут ее усиливать больше и больше. Но на внешний мир она не идет, эта пропаганда. Она идет на внутреннее потребление. В основном, да. Если, например, будет сейчас перемирие, приостановка, хотя сейчас уже по-другому начинает немножко говорить, что все-таки, может, не будет никакой приостановки. Как вы считаете, если будет приостановка, люстрация, она нужна Украине? Украине? Да, сейчас, когда идет война. Сейчас вряд ли, но люстрация всегда нужна. Люстрация нужна. Почему? Если даже некоторые люди не совершили преступление, а где-то сидели, прогнувшись и ждали, то этих людей нельзя ставить в ответственные места или в учебные заведения, где-то там на работу. Они должны находиться на таких местах, где они не могут принести вред на какое-то время, там, сколько время там им присудит закон о люстрации. А так, конечно, люстрация – это послевоенный такой ход. В ходе войны, в военном положении, если было бы в Украине, там бы они их сразу применяли это. Но нет пока военного положения, ситуация такая пока что. Заниматься этим трудно, поэтому самой власти и всему населению самому надо это видеть. Я вижу, что там крепко стоит вот эта ситуация. Мы же с вами, вот когда говорим с украинцами, они говорят только на украинском языке с нами. Мы говорим по-русски, а они по-украински только. Так что у них там это очень строго, как я вижу, и это просто не на уровне власти, а на уровне такого общественного мнения. Они не хотят говорить на языке врага. Хотя мы должны язык врага знать все, и с нами бы они даже могли бы говорить и по-русски, некоторые писать, но они не решаются это делать, потому что такое порицание общественное есть у них. Да.
даже если где-то ты оттуда звонишь с Украины, они пытаются написать или что-то сказать по-русски, или чтобы кто-то не слушал, по-русски говорить, так, чтобы их не порицали. То есть там вот такая ситуация. Я так думаю. Ая, тоже еще один вопрос по поводу постпутинской России. Некоторые наблюдатели утверждают, что, возможно, после смерти Путина или отстранения его будет такая оттепель и будет налаживаться какая-то демократическая общественность, будет там просыпаться потихоньку. Некоторые же говорят, что вполне возможно будет хуже, чем Путин, кто придет следующий. Например, это может быть Патрушев, который после Путина займет и уже открыто, и так, который очень большое влияние имеет, если, наверное, там после Путина, может быть, наравне с ним. Как вы думаете, если произойдет вот ухудшение, Вот это знаете, да-да, вот возможно знаете, такое? Да. я вот о чем думаю. Вот, допустим, кто-то сменит власть, да, то этот, который придет новый, он должен сказать, что делала прежняя власть. А эти все взорные дома, это рязанский сахар, это все, что они там водили, эти незаконные вот эти нападения. Они взрывали, убивали своих людей ради того, чтобы сидеть. За все это они должны ответить. И народ на это тогда потребует, очень жестко потребует ответ на эти вопросы. Сделали это чеченцы или нет? Чеченцы это не сделали. Они могли быть орудием в руках, допустим, когда убивали какого-нибудь там, какого-нибудь политика. А в то же время, может быть, это не они убивали. Это для чего? Это для того, чтобы возбудить ненависть к этому чеченскому нашему народу даже. Находясь в этом состоянии, они используют нас, людей, чтобы противостоять все население России, чтобы вот это сталкивать на интересы народов. Понимаете, там. И им нужно обязательно столкнуть внутри или снаружи. Вот. И новый, который придет, он должен всегда сказать, вот как Сталин не стало, этот Хрущев начал говорить, вот он то-то, 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 хотя он был сам такой же, как и он, подписывал все документы, убийства, расстрелы, и где-то на смягчение пошел. Мы это понимаем. Придет ли, я не знаю, этот новый или старый, но, по крайней мере, ситуация должна измениться полностью. Мне так кажется. Дело в том, что Путин сам лично не убивал. Ну, как бы и Патрушев не убивал, но непосредственно тогда, помните, Патрушев заявил, что это были учения, Да. фактически засветив себя, что он является тем лицом, ответственным лицом за эти террористические акты, которые тогда были в 1999 году. И после смерти Путина, ликвидации его или отстранения, эти люди понимают, что им придется отвечать за эти теракты, за эти убийства своего же народа в том числе. И в таком случае они сделают все возможное, у них задней нет, получается. У них и так тюрьма светит, или же высшая мера наказания. То в таком случае они сделают все возможное, чтобы перехватить эту власть, и она не попалась демократическим силам. Возможен ли такой сценарий? И при каких обстоятельствах? Если сейчас будет заморозка, например, Вопрос, здесь вопрос не в том, что кто придет сейчас в власти. Вопрос вообще отношения к этой стране во всем мире. Знаете, как относится весь Запад, как относится Америка, как относится остальной мир к этой России нынешней. Все понимают, что Россия, она пытается, значит, сесть на голову всем, захватить и сама диктовать. Вот это то, что они захватили вот эту Сирию, сидели эти долгие годы, это говорило о том, что Россия сама хотела торговать нефтью, газом, свое продавать, а там то, что там проходят все нефтепроводы, которые идут с Катара, Кувейта, Ирака, Ирана, все через них должно было идти. Они это все захватили, а тут имели себе тоже какой-то процент, ну, в основном северные потоки через море, то все пытались. Вот это была военная доктрина России, понимаете? Понимаешь, вот военная доктрина именно основана на это. Они даже в эту доктрину вот вписали, хотели таким образом давить на Запад. Запад и понимает же, в чем дело, почему Америка, все они говорят,
нам не нужно больше с ними общаться. Поэтому они видят, что в этой стране, в этой империи, как она, которая стала, которая не должна была быть стать империей и не должна была быть правопреемницей Советского Союза, как она, а в то же время получилось, что она как империя стала правопреемницей Советского Союза. Был Советский Союз, член организации Объединенных Наций, Совет Безопасности. Теперь пришла Россия, точно такая же, но с меньшими территориями. Это больше не допустит, я так думаю. Поэтому здесь такая ситуация. Отношения, кто там другой сядет, он будет вынужден по-другому, как говорится, уже себя вести. Любой другой руководитель этой страны или какая-нибудь там, может быть, группа людей, я не знаю, кто будет управлять там. Но даже если будет хуже, это будет надолго или недолго, даже если какой-то будет такой. Ну, это зависит уже от ситуации, как будет складываться в мире. Многое может измениться. Вот смотри, за последние 20-30 лет так сильно изменился мир, научно-технический прогресс, интеллект искусственный, там другое, третье, пятое. Неизвестно, что совершат, что сделать. Может так получиться, что все, вот эти все машины, все эти бензины, может быть, все эти газы, все может не понадобиться, придумают ученые, что все будет. Все, сколько тебе надо газа, сколько тебе надо машины, езжай за счет солнца, за счет воды. Все, если это все будет, или не знаю, как это может измениться, потому что вот развитие науки, техники, оно идет, ну, семимильными шагами. Что будет, мы не знаем. Поэтому сейчас предугадать это практически невозможно. А это, наверное, будет интересное время, очень интересное в будущем, так? Но что будет, мы не знаем. Вот, допустим, мои родители жили, они не знали вообще, что это такое, вот то, что мы сейчас видим. А мы не могли даже и мечтать об этом. А мы вот видишь, вот такой ситуации. Поэтому здесь, вот я сейчас сижу с тобой, мы беседуем чуть ли не со всем миром, нас все видят. Это же вообще невозможно было думать. Когда нас вот выслали в Сибирь, мне отец рассказывал, я там тоже присутствовал, но не понимал. Оказывается, они говорили, вот знаете, они когда в Сибирь сослали, их столько людей поубивали, они на похорона, день, когда собирались, говорили, вот если бы был там у нас хотя бы один человек на Западе, который пошел бы к Англии, скажем, руководителя Англии или Америки, то нас бы они не дали выслать Сталину. Одного человека. А сегодня нас говорят, если 300 тысяч, и мы со всем миром, здесь никого посылать не надо, может быть. Мы находим. Вот мир изменяется. Вот что я хочу сказать. Может, все границы падут. Понимаешь? Может быть, что-то будет вот так вот. Может быть, кто его знает, что будет. Поэтому я не могу предугадать ничего. Хочу, чтобы лучше было, и все. Да, и тут да, будет лучше, лучше, чем мы даже предполагаем. Тут в комментариях пишут, что вместо Патрушева все-таки, как после Владимира СССР всегда приходит кавказец, после Ленина Коба, после Путина Люля Кадыров. Как вы думаете, раз уже мы гипотетически говорим? Не знаю, я так говорил, что Кадыров может прийти в том случае, если ситуация расположится так, что власть сохранится в России нынешней, да, она не проиграет, а на него будет какое-то давление. И чтобы себя сохранить, он может туда подтянуть Кадырова, и Кадыров ему гарантирует спокойную старость. Я это имел в виду. Ну что будет, кто его знает. Сейчас они этого Кадырова пытаются извалять в грязи и сказать, что он чуть ли не виноват с этим самолетом и всем. Хотя, возможно, он там просто, только он был в курсе дела, может быть, а стреляли, и все это делали, конечно, российские вот эти вот стрелки, которые сидели на ракеты или где-то там. Это провокация была, мы же знаем это все. Да, вот ширма, которая прикрывается. Да, он как прикрытие пошел. Совершенно верно. Так, друзья, напоминаю вам, пишите комментарии, задавайте вопросы. И сегодня дискуссия и общение получается очень интересным, разнообразным. Спасибо вам, спасибо Украина, спасибо украинцы. И хорошо
Дякуємо вам, що ви розумієте нас, українці, і розуміємо, і вас підтримуємо, і цілком і повністю на вашій стороні. Слава Україні, друзі! Так, вот я, возвращаясь к Кадырову, чуть-чуть хотел эту гипотетическую версию развить. Ну вот смотрите, вы сказали, что если у него какое-то давление, угроза будет, он может там Путину ближе подтянуться в Москву, и там, а потом уже и как бы его Путин назначит как преемника. В этом случае у Кадырова, у вот этих пророссийских чеченцев, в принципе, неплохое влияние. И если они смогут организоваться как-то, могут ли они захватить саму власть, даже если Путин, вот, например, умрет или же не будет его назначать преемником, у них все плохо, и вот они договариваются, конечно же, с русскими, с другими, кто там есть в Москве, и приходят к власти. Имеют они такие ресурсы и, самое главное, интеллектуальные возможности в их команде, как вы думаете? Интеллектуальные возможности имеют же у кадыровцев, да? Да, ну, у российских чеченцев, у пророссийских. Есть, те там, которые российские, они не дали, ушли, чем в этом вопросе, чем кто-либо другой. Представь себе, дойти до такого фашистского режима, да, это же понятно, что искаженное вообще понятие, искаженное отношение к действительности, что они считают, что они должны быть самые главные, что они должны кушать, а все остальные должны быть у них на прислугой. Вот это. Поэтому это вполне возможно, ничего страшного там нет. Этот тоже закончил 8 классов, а этот семинарий Сталин закончил, другой еще что-нибудь. А это недалеко, это они, притом учатся люди, когда находятся у власти или где-то, они очень сильно учатся, очень сильно учатся. Я думаю, что это изменить можно, но в этом вопросе всякое возможно. Так что... А для нас, для чеченцев, для свободных чеченцев, которые остались верны идеалам свободы, им было для них добра не ждите. Они добра не ждите. Единственное, что сказать, сегодня грузины могут сказать, вот Сталин был грузин, вот только и всего лишь. И вы, если там кто-то из нас станет, тоже добра не ждите. Вот так вот. Ну да, с новой силой, с новой мощью, с новой мотивацией они бы нас уничтожали бы по всему миру. Да, да. Они говорили бы, сидя там, они говорили, почему мы здесь, а вы нас не поддержите. Они не говорили бы, они считали, народ должен чеченский нас поддерживать, они говорили. Вот здесь вот на телеграм-канале кто-то хотел что-то сказать. Давай послушаем. Давай, конечно. Сказать? Давай. Кто хотел сказать в телеграм-канале? Вопрос нужен, вопрос. Чуть-чуть громче, Аят, если можно, звук сделай. Громче, давай. Я сейчас просто маленький такой эпизод возьму. 93-й год, октябрь месяц, переворот произошел. Зоркин признал, что Ельцин является нелегитимным, он нарушил законы, тему закончил. Все, нет его больше. Вы вздохнули и подумали, неужели есть Конституция? Потом проходит время, он же сидит с ней вместе, и чем это кончил? По сегодняшний день полностью все нарушения Конституции он подписывает. И получается сегодня, именно с того момента, когда произошло это, все эти решения с таким Конституцией, они незаконны. И как это доказать, когда есть факт? Это вопрос, да? Да-да. Ну как доказать? Надо, значит, работать на сегодняшний день. Надо, чтобы империя потерпела поражение, потом поднять эти вопросы, передать в суд, и пусть рассмотрит этот суд и внесет свое решение. Вот так только. А как ты докажешь? Ты мне можешь доказать, я тебе поверю, другому, подожди, и другому могу сказать, да? А как ты докажешь? Никак. Сейчас никак, потому что на их стороне власть, на их стороне судья, на их стороне прокуратура, следствие, и все. Сейчас, пока они
как говорится, действуют, ты ничего не докажешь им. То есть Это надо... предательство Конституции и Родины. И не только следствие, а еще и Закаев, и ЧДБ, и все прочие. Но они никто. А вот то, что касается Зоркина, это конкретный фигурант уголовного дела. И он до сих пор является главным, кто защищает Конституцию. Ну хорошо, я ответил на этот вопрос, ответил. Да-да. Дополнительно то, что сказал вот Галя, тоже туда надо приплюсовать. Одного судить не надо, скопом надо всех судить, которые так себя ведут сегодня. Я так думаю. Еще есть вопросы? Да, просто такое с жертвами, которые произошли из-за того, что он сделал это. Ну понятно, Первая война, понятно, вторая война. понятно. Еще есть вопросы? Кто хочет еще задать вопрос? Нету? Хорошо, если нету вопроса, давайте дальше идем. Вот если есть, можете задать кто угодно вопрос. Да, ассаламу алейкум, али, салам маршал, аяdik, венир, охвег аят. Салам маршал, дупай. Алейкум салам. Алейкум салам. М? Очень много говорят о Третьей мировой войне, аят. Будет? Третья мировая война? Да. Ну, Третья мировая война – это когда вовлечение в эту войну будет, скажем, целая группа стран против другой группы стран, допустим, да? Но сегодня мы не видим такой войны. Сегодня что? Сегодня идет война против Украины и идет там региональное столкновение в районе, скажем, Сирии. Это не мировая война. Большие страны, которые есть в мире, там Китай, Индия, Япония, западные страны, Россия, они не столкнулись. Пока вот идет вот такие разборки, которые мировой войной нельзя назвать. Это война, войны, но это не то. Да. Только, да, вот, амин, да, Юэль. Так, Светлана, спасибо от всего сердца. Так, дальше. Аят, очень сейчас обсуждается тема, очень такая яркая и очень кровавая, которая очень сильно характеризует сегодняшнюю русскую агрессию против Украины. Это схватка россиянина в рукопашном бое и украинца. И украинец получил ножевое ранение в шею, был ранен перед схваткой, ослабший, и получил еще ножевое ранение в шею. И, может быть, даже был парализован, потому что видно, что руки, ноги больше он не поднимает, и ему задели вот шейные позвонки. Вероятно, есть видео. Короче, так как-то уникально это все совпало. У него на шлеме камера, на дроне снимает камера, и там все видно. И так, что говорят, ну, все секунды жизни видно. Может, вы видели это видео. И он просит уже убитый, он говорит, ты меня убил, ты меня победил, он говорит. Украинец говорит россиянин, ты меня победил, ты лучший воин, у тебя получилось, ты молодец. Отдает ему дань уважения своему противнику. И просит его оставить его, просто дай умереть спокойно, я хочу с мамой попрощаться, с небом попрощаться и так далее. Россиянин же отходит, берет гранату, он рассказывал, что ее заложил под бронежилет, но видно, что с дрона видно, что он в него бросает, убивает его, взрывает его этой гранатой, сорванной с этого же украинца, и потом еще стреляет. Вот. И это очень вызвало возмущение у многих людей, тем более это нарушение всех гуманитарных принципов и вообще всей этики ведения, правил ведения войны и любого воина. Как вы на это отреагировали, как вы это увидели, Аят? Что вы думаете по этому поводу? Почему у них нет сострадания и человечности? Здесь дело вот в том, что политика России, имперской России, да, это устрашение. Когда они это делают, они пугают не только, они не столько хотят его убить, как устрашение там показать остальным. Вот будет это вам, вот это будет. Вот они хотят это сказать. Они это делали и у нас так, они пытались там мучить, расстрелять людей, и там, чтобы другие там
скажем, эти республики, которые вышли из Советского Союза, чтобы там не артачились, там, смотрите, мы идем, а мы вот такие. Вот эти устрашения они специально делают, и специально показывают, специально демонстрируют. Поэтому это политика, это пропаганда, собственно говоря, их зверство, а чтобы люди под этим прогнулись. А мне кажется, в этом случае, наоборот, надо стать еще выше над этим зверем. Вот что надо делать. Вот что я так реагирую на это. Баркалая. Там то же самое, они, в принципе, помните, но не говоря про Чеченскую республику, которую они почти в каждом населенном пункте совершали. Бучу, когда перед тем, как войти в Киев, когда они уже планировали со всех сторон, они вырезали людей в Буче, чтобы эта молва, этот слух дошел до Киева и как бы сломить волю. Да, Это запугать. государственная политика, да, совершенно верно. Тогда, к счастью, им не удалось, конечно, дойти до Киева, взять Киев, но подготовка была, и в том числе и в этом смысле тоже. Так, Каюй комментарий, Сагауй. Аят, позвольте мне сказать, говорит Эд, призываю всех набраться терпения и верить тем, кто говорит правду. И все делает, чтобы Ичкерия была свободна. Пожалуйста, Эд сказал, я зачитал. Максимум, спасибо. Спасибо. Это. Да. Ну что, нет больше вопросов, да, Аслан? Нет, я больше пока вопросов не вижу. Ну тогда давай заканчивать. Ну, можно и закончить на самом деле. Сегодня активны были очень люди, на самом деле. Я ожидал, что снова будут канал атаковать, но сегодня почему-то канал наш не сильно, вообще, по-моему, не атакует. Что-то случилось, заболели, может, выходной, может быть. Вот я на один... Еще можно мне сказать пару слов? Минутку, Галя. Сейчас. Я на один вопрос хочу ответить, который мы прислали. Вопрос такой. Нужно ли было чеченскому и другим народам и Советскому Союзу проводить референдумы о выходе из СССР или СФСР? Вот такой. Здесь вот российские разные деятели там выпускают в эфир там и пишут статьи, что вот если бы они провели референдум, если бы они сделали это, если бы... Ну как можно проводить, разве когда Советский Союз разваливали, они референдум сделали, и Ельцин и остальные? Какой референдум может быть, когда они незаконно развалили в эту страну, а выход из Советского Союза возможен был только решением, скажем, этого народа, так, референдума или принятием съезда декларации, а потом разрешение должен был дать этот верховный главнокомандующий Горбачев, как он дал 3 народам, так? А здесь они все время навязывают чеченскому народу и другим, им надо провести референдум. Можно подумать, что они, сделав референдум, вошли в эту империю. Так что здесь о референдуме вообще речи не должно быть, им верить нельзя. Здесь многие вот такие вещи они пишут, я вот читаю статьи, но вообще совершенная глупость. Пожалуйста, Хали Галя, вот Хали Галя хочет что сказать 2 слова, и на этом завершим, если можно. Давай. Нет, я упустил, все. Сегодня я не буду говорить. Я упустил что-то это там. Ага, хорошо тогда. Ладно было, в общем, я упустил, ладно? Ладно, хорошо, в другой раз. Хорошо. Да, в другой раз, ага. Ну, на этом закончим тогда. Да, давайте закончим. Валикум салам. Масарна, спасибо за тех, кто принял участие. Хотя у нас больше получилось по-русски, но все равно это была передача по-чеченски. Если чеченцы говорили бы, но в чем быть, но в чем это, да, дисят здоровые, но духа, хотят был ласком отбыть, что люха бральден духа, асландуй. Да, совершенно верно. Я благодарю всех, кто принимал участие, всех, кто писал комментарии, всех, кто смотрел, всех, кто читал комментарии, тоже всех благодарю, смотрел и поддерживал. Да. Аят, огромнейшее вам спасибо. Дерейс, Хуйлон, Далси, Дуэла. Масарна, Дерейс,
Адикюэль, Маш, всего хорошего, до свидания, все будет Ичкерия. Адикюэль. Обязательно. Адики, до свидания всем. Маш.